Hello dear students, we are going to see today a previous university question. So the question is, find the complex exponential Fourier series of the periodic signal shown in the figure. So we can see here there is a sawtooth type of wave and we are asked to find the complex exponential Fourier series. So we all know about the exponential Fourier series. The equation is Cn is equal to 1 by t integral over t x of t e power minus j n omega 0 t. Okay, so this is the equation of the exponential Fourier series. So what are the unknowns here? So first of all, we have to find capital T, that's the time period of the signal, and also we have to find an equation for x of t. So here the given signal is a sawtooth wave. Now we can see its time period is equal to capital T. It means your signal that is having a period of 0 to capital T, then T to 2T, like that. So we can see that it's a time period equal to capital T. So so it's capital T, the time period is also equal to capital T here. Now we can find the equation for x of t. So normally we know that x of t ഈ രീതിയിലുള്ള triangular wave ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ equation എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? X of t is equal to t എന്നാണ്. So the equation of a triangular wave is x of t is equal to t. That means t യുടെ value എന്നുള്ളത് 1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ amplitude 1 ആയിരിക്കും. t യുടെ value 2 ആണെങ്കിൽ amplitude again 2 ആണ്. But here we can see നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന wave form അത് at capital T യിൽ time t is equal to capital ന്റെ value v ആണ്. So it will be equal to what? V by t into small t. So it's not just x of t is equal to t എന്നല്ല, x of t is equal to v by t. At t ഇതിന്റെ value എന്നുള്ളത് v ആയതുകൊണ്ട് we have to consider its slope as v by t. So v by t into t. Okay. So here x of t ക്കുള്ള equation നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് t into v by t അല്ലെങ്കിൽ v by t into small t ആണ്. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടൈം t equal to t ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? അത് t equal to 0 ഇല്ല. t equal to 0 ഇല്ല. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് we can see t is equal to 0 എന്നത് ഇതാണ്. t equal to 0 ഇല്ല. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് 0 ആണ്. At time t is equal to capital T യിലാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താകുന്നത്? Capital V എന്നാകുന്നത്. So at time t equal to t എന്നുള്ളത് t equal to 0 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. x of t v by t into t ആണ്. അപ്പോൾ t small t equal to 0 വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത്? v by t into 0 which is equal to 0. So at time t is equal to capital T യിലോ v by t into small t is equal to capital T അല്ലേ? v by t into capital T. അപ്പോൾ t യും t യും cancel out ആയി. What remains there is v. So we can see this equation of x of t is absolutely correct. ഇത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി അതിനുശേഷം t യുടെ വാല്യൂ 0, സ്മോൾ t യുടെ വാല്യൂ 0യും സ്മോൾ t യുടെ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ t യും നമ്മൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. then we are getting the exact ഈ വേവ് ഫോമിൽ അതേ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. t equal to 0 ൽ അതിന്റെ വാല്യൂ 0യും t is equal to ക്യാപിറ്റൽ t യിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ v യും ആണെന്ന് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ x of t യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? v by t into small t എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ രീതിയിലുള്ള triangular type waveform വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിയിൽ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത്. സോ വി ബൈ ടി എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ലോപ്പ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ബൈ ടി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, അതുകൂടാതെ ക്യാപിറ്റൽ ടിയുടെ വാല്യൂവും കിട്ടി. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോറിയർ സീരീസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ ലുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് Cn എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ C0യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത്. സോ C0 ഈസ് വാട്ട്? 1 by t ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ t x of t dt ആണ് C0യുടെ വാല്യൂ. ഫോറിയർ സീരീസിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക്, അതിന്റെ ഇക്വേഷനെ പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ കാര്യം അറിയാം. സോ 1 by t ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ t x of t എന്നുള്ളതാണ് v by t into small t into dt എന്നാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. So we can see
v by t എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രലിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ 1 by t v by t into v by t എന്നാകുന്നു. What remains there is integral 0 to t t into dt. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗിവൺ വേവ് ഫോമിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ വേവ് ഫോം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 0 മുതൽ t വരെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ t അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം 0 ടു ക്യാപിറ്റൽ T എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ t എന്നുള്ളത് 0 ടു ക്യാപിറ്റൽ T. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എ പീരിയഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പീരീഡ് തുടങ്ങുന്നത് t = 0-ലാണ്, ആ പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ T-ലാണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എ പീരിയഡ് എന്നുള്ളത് that becomes integral 0 to capital T എന്ന് ആകുന്നു. സോ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം സോ ഹിയർ കമ്മിങ് ബാക്ക് നമുക്ക് കാണാം. സോ ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ v by t കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് v by t സ്ക്വയർ, ഇത് നമുക്ക് പുറത്താണ്. ഇനി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇന്റഗ്രൽ t ആണ് അല്ലെ. ഇന്റഗ്രൽ t എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, t സ്ക്വയർ ബൈ 2. അതിന്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു 0 to t. സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ t സ്ക്വയർ ബൈ 2 ക്യാപിറ്റൽ T സ്ക്വയർ, സ്മോൾ ടിക്ക് പകരം ക്യാപിറ്റൽ T ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ t സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്നാവും. ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിക്ക് 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കം 0. സോ t സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് 0 എന്ന് വരുന്നു അല്ലെ, ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ v ബൈ t സ്ക്വയർ ബൈ 2. സോ t സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ c0യുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആസ് v ബൈ 2. ഓക്കെ, സോ c0 കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് now we can go for cn കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം c0 കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള cn-ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ c0 is in fact ലൈക്ക് എ DC കമ്പോണന്റ് പോലെയാണ് അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ cn ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, 1 by t ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ t x of t ആണിത്, v by t into t എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ x of t into e raised to minus j n omega 0 t dt എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് v by t. സോ v by ക്യാപിറ്റൽ T എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നു, v by t സ്ക്വയർ ആകുന്നു. സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ്, മിച്ചം എന്താണ്, ഇന്റഗ്രൽ t into e raised to minus j n omega 0 t dt എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം we have to apply the limit. So that's a definite integral ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം, we have to apply the UV rule of integration. That is integral UV dx is equal to u into integral v dx minus u dash integral v dx. ഇങ്ങനെയാണ് UV റൂൾ എന്നുള്ളത് അല്ലെ, UV റൂൾ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. നമ്മൾ +2 പഠിക്കുന്നതാണ് UV റൂൾ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ റൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് റൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ +2ന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, x into e raised to x integral x into e raised to x dx. ഓക്കെ, here we can apply the UV rule. Okay, പിന്നെ അത് u എന്നുള്ളത് x എന്നും v എന്നുള്ളത് e raised to x എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം, ഇന്റഗ്രൽ e raised to x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, that is e raised to x തന്നെയാണ്. because d by dx of e raised to x is equal to e raised to x ആയതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ e raised to x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is nothing but e raised to x. so here integral x into e raised to x dx എന്ന UV rule നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, integral of second function, integral of derivative function, first function, integral of second function. So first function x ആണ്, integral of e raised to x that is e raised to x and minus integral of derivative of first function. അപ്പോൾ derivative d by dx of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നത് 1 ആണ്. so 1 into integral e raised to x എന്ന് പറയുന്നത് that is e raised to x തന്നെയാണ്. so there is one integral outside, one more integral outside. so integral e raised to x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം that is nothing but e raised to x. so first term is x into e raised to x. so what's the final answer, x e raised to x minus e raised to x plus c എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ആൻസർ എന്നുള്ളത്. സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ UV റൂൾ പ്ലസ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi by 4 x cos 2x dx എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, again we have to apply the UV rule ആണ്. u into v, x into cos 2x എന്നുള്ളത് UV rule ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. x into sin, so first function integral of second function cos 2x എന്നത് sin 2x by 2 ആണ്. So then we are applying the limit 0 to pi by 4 minus integral of derivative of the first function. Derivative first function നമ്മൾ x ആണ്, derivative നമ്മൾ 1 വരും, into integral of second function, that is sin 2x by 2 ആണ്. അതിനെ once again we have to integrate it. So ഇവിടെ നമ്മൾ upper limit lower limit നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് upper limit lower limit നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ upper limit നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, x ന് പകരം pi by 4 sin 2 into pi by 4 whole divided by 2 minus 0 apply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, lower limit x becomes 0, so that equal to 0 minus, we can see here 2 outside, 2 goes outside, 1 by 2 integral sin 2x, that is minus cos 2x divided by 2, and then അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 0 to pi by 4 ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ 2 that is become 1 by 4 മൈനസ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ that becomes plus 1 by 4 cos 2x നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് pi by 4 നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, ലോവർ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു cos 0 നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, sin pi by 2. So here you can see sin pi by 2. Again pi by 4 is equal to sin pi by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, that is equal to sin pi by 2. So that becomes, so pi by 4 into denominator 2 ഉണ്ട്, that's 1 by 2, again sin pi by 2. Okay, sin pi by 2 sin 90 which is equal to 1 ആണ്. So pi by 8 into 1 എന്ന് വരും ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ cos 2 into pi by 4, that is pi by 2. Okay, cos pi by 2 is equal to 0 ആണ്. cos 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. So 0 minus 1. So that is equal to minus 1, minus 1 by 4. So like that, pi by 8 minus 1 by 4, which is equal to pi by 8 minus 2 by 8. Okay, or pi minus 2 whole divided by 8 എന്നൊരു ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ UV റൂൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ UV റൂൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ. സോ സിമിലർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is, now we have to find Cn, which is 1 by t integral over t v by t into t e raised to minus j n omega 0 to dt ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. v by t square outside ഒരു t into integral t into e raised to minus j n omega 0 t dt എന്നുള്ളത് UV റൂൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ t into e raised to minus j n omega 0 t ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ t ആണ്. Second function integral of the second function, that is e raised to minus j n omega 0 t integral എന്നുള്ളത് e raised to minus j n omega 0 t divided by minus j n omega 0. And we are applying the upper and lower limit 0 and t minus integral derivative of the first function. So here t derivative d by dt of t which is equal to 1 ആണ്, and integral of the second function integral e raised to minus j n omega 0 t divided by e raised to minus j n omega 0 t minus j n omega 0. So there is another integral പുറത്തുണ്ട്. So integral UV യിൽ one more integral second term ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു integral കൂടിയുണ്ട്. So ഇവിടെ നമുക്ക് we can apply the upper limit and lower limit. Now we can apply the upper limit and lower limit. So നമ്മൾ upper limit നമ്മൾ ഇവിടെ apply ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, upper limit നമ്മൾ apply ചെയ്യുമ്പോൾ, so what is upper limit here? So first function in the case upper limit എന്നുള്ളത് t ആണ്. So when we are applying this t, small t ക്ക് പകരമാണ് t apply ചെയ്യുന്നത്. t, so we can see this one becomes t into e raised to minus j n omega 0 into capital T divided by minus j n omega 0 minus lower limit നമ്മൾ apply ചെയ്യുന്നത് 0 ആണ്. So t ക്ക് നമ്മൾ 0 apply ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം multiplying t is equal to 0 വരുമ്പോൾ 0 into this term, that is equal to 0. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. So upper limit capital T apply ചെയ്യുന്നു, lower limit. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേന് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ e raised to j n omega 0 t is nothing but e raised to minus j n omega 0 t divided by j n omega 0 എന്ന് പറയും. Okay, minus j n omega 0. So already അവിടെ ഒരു minus j n omega 0 ഉണ്ട്. അത് so minus minus plus ആവും. അപ്പോൾ j n omega 0 ഓട് കൂടെ again one more j n omega 0 വരുമ്പോൾ j square n square omega 0 square എന്നാവും. അതിനകത്ത് there we will apply the upper and lower limit capital T and 0.
Now we can move on the next step. So here ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗ സീറോയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2π/t എന്ന് കൊടുക്കാം. ഒമേഗ സീറോ ഈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. സോ വി ആർ പുട്ടിങ് ആസ് 2π/t മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈമിലേക്ക് വരും. സോ വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ്. സോ e raised to minus j n omega 0 capital T minus lower limit 0 and e raised to 0 which will be equal to 1 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. Okay, omega 0 here, that is omega 0 here, that is 2π/t into t. So അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് e raised to minus j n into 2π എന്നാവും. e raised to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is equal to 1 എന്നാവും. So ഇതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള നോക്കുക മൈനസ് ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ആണ്. n സ്ക്വയർ ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ n സ്ക്വയർ ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ. ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. സോ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് we are making simplifications here. T here e raised to minus e t cancel out ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു t ഉണ്ട്. ആ t എന്നുള്ള മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ t സ്ക്വയർ ആവുന്നു. Denominator term minus j n into 2π. No, e raised to j n 2π. അതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. സോ we have to വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. n സ്ക്വയർ ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് e raised to minus j n 2π അല്ലെങ്കിൽ e raised to minus j 2π into n എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, e raised to minus j 2π n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക 1 minus 1 ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട്, ദിസ് ബിക്കം 0. ഫസ്റ്റ് ടേം e raised to minus n that is equal to 1. So what remains there is t square divided by minus j n into 2π. No, t square by minus j n 2π. But just look here, e raised to minus j n 2π എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? That is nothing but cos 2π n minus j sin 2π n. e raised to j theta which is equal to what? Cos theta minus j sin theta. അപ്പോൾ ഇവിടെ cos theta എന്ന് പറയുന്നത് 2π n ആണ്. ഇവിടെ cos 2π n minus j sin 2π n. cos 2π n 1 ആണ്, sin 2π n 0 ആണ്. എങ്ങനെയാണ് cos 2π n sin 2π n 0 വരുന്നത്? നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു സൈൻ വേവ് നോക്കുക. sin 2π എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 0 ആണ്. sin 2π n, okay, 2π n ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2π into 1 2π into 2 times 4π again 0 ഉണ്ടോ? again 2π into 3 വരുമ്പോൾ 6π എടുത്താൽ അതും 0 ആണ്. അപ്പോൾ sin n 2π into n എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is equal to 0 ആണ്. okay, whereas cos 2π എടുത്താലോ, this green line shows cos 2π equal to 1 ആണ്. cos 4π എടുത്താലോ അതും 1 ആയിരിക്കും. cos 6π എടുത്താലോ അതും 1 ആയിരിക്കും. so cos 2π into n എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is equal to 1 ആണ്. so what remains? This is not 0, that is equal to 1. 1 minus 0 equal to 1. So e raised to minus j 2π n എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is equal to 1 ആണ്. okay, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now we can see we are coming back to our final state or final step. We can see നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് cn ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 1/t integral e raised to minus j n omega 0 t ആണ്. t into e raised to minus j n omega 0 t നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ t into e raised to minus j n omega 0 t dt നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ v/t square അതിന് പുറത്തുള്ളതാണ്. v/t square എന്നത് പുറത്തുള്ളതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. v/t square ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. എന്ത് കിട്ടി? t square by minus j n into 2π എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. So t square get cancel out. What remains there? v by minus j n 2π. ഈ -1 എന്നുള്ള j square, -1 goes to numerator, നമുക്ക് j square എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ -1 is equal to j into j square -1. അപ്പോൾ ഈ -1 goes to numerator j square ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ j and j cancel out ആയി. So what remains? jv divided by n 2π എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ. So we can see this is the exponential Fourier series of the given waveform. Here we have found out രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഒന്ന് c0 കണ്ടുപിടിച്ചു, then we have found out cn. In between നമ്മൾ കുറേ റൂൾസും നമ്മൾ
നേരത്തെ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയി പോയത്. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ that is how we have to find the exponential Fourier series. So Fourier series നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർക്കുക. അതിനുശേഷം ടിയും ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എക്സ് ഓഫ് ടി അതിന്റെ വേവ് ഫോമിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നു. താങ്ക് യു.